نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوار جسے سمجھ آ رہی ہے بلند آواز میں سبحان اللہ۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ انتہائی گرمی ہے اور شاید آپ بھی بور ہو رہے ہوں۔ میں انتہائی مختصر وقت میں اپنی چند ایک معروضات پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن میرا اپنا ایک مزاج ہے، عادت ہے کہ آپ کا ذوق تھوڑا سا ساتھ دے گا تو کچھ بول پڑوں گا، اس لیے آپ اپنا ذوق دکھائیے، محبت دکھائیے کہ آپ مجبوراً نہیں آئے، مسرور ہو کر آئے ہیں۔ آپ مجبور ہو کے نہیں بیٹھے، خوشی سے بیٹھے ہیں۔ سرکار کے میلاد میں بیٹھا ہے، یہ تھوڑی دیر کی گرمی ہے لیکن عشق کی گرمی کہیں زیادہ ہے، عشق رسالت میں آپ کی گرمی کہیں زیادہ ہے، تو اس لیے آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ توجہ میری طرف مرکوز رکھیں اور ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیں، پیچھے جو بچے ہیں وہ بھی خاموشی سے بیٹھ جائیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میلاد کا ایک ماحول بن سکے اور ہم اس محفل سے کچھ حاصل کر سکیں، اس محفل سے کچھ حاصل کر سکیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارا یہاں گھنٹوں بیٹھنا نہ اکرم بھائی کے لیے، نہ کسی اور کے لیے، نہ میری ذات کے لیے، نہ کسی اور ذات کے لیے آئے۔ اگر آپ آئے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ جو اللہ رسول کی رضا کے لیے آیا ہے وہ اس محفل سے ضرور فائدہ حاصل کرے گا، جو کسی اور مقصد سے آیا ہے شاید وہ فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ تو اپنی ذات کو، اپنی رضا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مرکوز رکھیے اور اسی طرف توجہ رکھیے، تبھی آپ کو اس کے فیض و برکات حاصل ہو سکتے ہیں، وگرنہ عزیزان محترم یہاں بیٹھنا فضول ہے۔ تو اس لیے جتنے بیٹھے ہیں، اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیے، اگر نہیں پڑھنا آتا جہاں شعر ختم ہو سبحان اللہ کہنا تو ضرور آتا ہے، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، باندھتا ہاتھوں سے اپنی، باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا، باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا، اور آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی، آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی، جب نقش دیکھ
قابل غور شعر ہے. حشر میں جب لوگ چومیں آپ کا دستے کرم، حشر میں جب لوگ چومیں آپ کا دستے کرم، سب سے چھپ کر لوں میں بوسہ آپ کی نالین کا، سب سے چھپ کر لوں میں بوسہ آپ کی نالین کا. عرش نے چوما ہے تلوار آپ کی. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اور لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. معزز علماء کرام، سادات کرام و نوجوانان اہل سنت، الحمدللہ آج ہم حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 1500 سالہ جشن ولادت باسعادت کے حوالے سے 40 روزہ محافل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں شریک ہیں. اللہ تبارک و تعالی اکرم بھائی اور ان کے برادران کو شاد و آباد رکھے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائی ہے. آج جس عنوان پہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، عزیزان محترم، جس طرح کہ میں نے نعت میں ہی اپنا عنوان پیش کر دیا ہے، آج ہم بات کریں گے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالین شریف پر. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. وہ اس لیے کہ جن کو پتہ نہیں نا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کی عظمت کیا ہے اور نقش پاک کی عظمت کیا ہے، تو وہ ہمارے جو بھولے والے سنی ہیں، عاشقان رسول ہیں، جب میلاد کا موقع آتا ہے تو نالین، نقش نالین کا ایک بیت جب سینے پر لگاتے ہیں تو اس بیج پر بھی کافیوں کو اعتراض ہے اور بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ اس سے کیا ملتا ہے، اس کے لگانے کا فائدہ کیا ہے. یہ وہ چیزیں عزیزان محترم، مانا کہ اگر ہر بات اپنی منوانا چاہتے ہیں نا، وہ آپ کی مرضی ہوگی، لیکن دین میں ایسا نہیں ہے کہ ہر بات آپ ہی کی مانی جائے اور جو ہمارا عقیدہ اس کو آپ رد کرتے جائیں اور فضول سمجھتے جائیں کہ یہ ساری چیزیں فضول ہیں. اگر یہ ساری چیزیں فضول ہیں، صرف اتنا جان لو کہ اس نقش پاک کی نسبت کس سے ہے، اس نقش پاک کی نسبت کس سے ہے. اگر میں نے سینے پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کا بیج لگایا ہے تو ذرا اس نسبت کا ہی حیا کر لو کہ یہ میں نے کس نسبت سے لگایا ہے اور کس نیت سے لگایا ہے. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یہ کسی مولوی کے جوتے کا نشان نہیں ہے، کسی مفتی کے جوتے کا نشان نہیں ہے. یہ نقش پاک، یہ نال پاک نشان ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالین پاک کا، جس کو ہم سینے پر سجاتے ہیں. اور آؤ بتاؤں، لوگ کہیں گے کہ یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، تمہیں کیا پتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالین کی عظمت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. کون ہیں؟
सहाबी रसूल हैं और ये वो सहाबी हैं जो छठे नंबर पर कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। यानी इब्तिदा में ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम बन चुके थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या फजीलत है, क्या मकाम है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अरे जिसने कुरान सीखना हो अब्दुल्लाह इब्न मसूद से सीखे। बात अगर मैं अपनी करूं तो उसको आप रद्द कर सकते हैं, बात अगर अपने मौलवी की करूं तो आप उसे रद्द कर सकते हैं, बात किसी मुफ्ती की करूं तो आप उसे रद्द कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं सहाबी रसूल की। दम कम है तो जवाब देकर दिखाओ। हाँ, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे आका फरमाते हैं अगर कुरान सीखना है तो अब्दुल्लाह बिन मसूद से कुरान सीखो। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या कमाल है, जब तू कुरान पढ़ता है, खाना काबा सामने है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सूरह रहमान की तिलावत शुरू की है, कुफ्फार लपक पड़ते हैं, कुफ्फार टूट पड़ते हैं और चारों तरफ से यलगार होती है। लेकिन अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कुर्बान तेरी अज़मत पर, तू कुरान पढ़ता गया लेकिन ये मार भी सहता गया, तब ये मकाम मिलता है। तो मेरे आका ने फरमाया कि आओ अगर कुरान सीखना है अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सीखो। कुरान पढ़ना है तो अब्दुल्लाह बिन मसूद से पढ़ो। तो अज़ीज़ान मुहतरम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कुरान पढ़ते हैं तो लोग खड़े होकर सुना करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद, ये तुझे मकाम क्या इबादत से मिला है। सारी रात तू सजदे में पड़ा रहता था, सारी रात तूने रब्बे कायनात की बारगाह में कयाम किए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती फरमा रही है कि कुरान सीखना है तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद से सीखो। आइए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया है, रहती दुनिया तक के आशिकान रसूल के लिए सनद बन गया है। रहती दुनिया तक के आशिकान रसूल के लिए ये सनद है। और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया है, अजीज़ान मोहतरम, ये उनके लिए भी मुंह बोलता सबूत है जो हमसे सवाल करते हैं कि ये क्या लगा रखा है, इससे क्या मिलता है, ये किस चीज का नक्श है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, हाँ मुझसे सवाल करने वालों, ये मर्तबा मुझे कहाँ से मिला है, ये मकाम मुझे कहाँ से मिला है। ये मकाम मुझे हुजूर की नालैन से मिला है। ये मकाम मुझे हुजूर की नालैन से मिला है। अब लोग कह सकते हैं कि हाँ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नालैन की तो क्या बात है, लेकिन अब वो नालैन तो नहीं है। तुमने एक लोहे का नालैन बना लिया, एक नक्श बना लिया और सीने पे लगा दिया है और कहते फिरते हो कि ये हुजूर का नक्श पाक है, नक्श नालैन पाक है। तो आइए हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कुर्बान जाऊं, ये मर्तबा कैसे मिला है। मेरे आका करीम जब मस्जिद में दाखिल हुआ करते थे, बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। एक कोने में हजरत उमर बिन खत्ताब खड़े हो जाते, दूसरे में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद खड़े हो जाते। किस लिए खड़े हो जाते? उन्हें ये पता नहीं था कि जैसे ही कोई मस्जिद में दाखिल हो तो तहियतुल मस्जिद के दो नवाफिल हैं वो पढ़ लिया करते, तहियतुल वुजू के दो नवाफिल पढ़ लिया करते, कुरान की तिलावत कर लिया करते। लेकिन इंतजार में खड़े हैं, हजरत उमर फारूक एक कोने में है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद दूसरे कोने में खड़े हैं कि सरकार तशरीफ लाएंगे। जब सरकार तशरीफ लाते हैं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी नालैन पाक उतारते, ये इश्क की बातें हैं, ये इश्क की बातें हैं, मोहब्बत की बातें हैं। अपने दिलों को थाम के सुनिए और अपने दिलों को बर्तन को सीधा करके सुनिए। खुदा की कसम मजा आएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नालैन पाक क्या है। मेरे आका नालैन पाक उतारते, अब हजरत उमर फारूक यहाँ से दौड़ पड़ते और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद वहां से दौड़ पड़ते। हर एक की ख्वाहिश यही है, दोनों की ख्वाहिश यही है कि पहले नालैन में उठा लूं, पहले नालैन में उठा लूं। चूंकि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद का कद मुबारक छोटा था,
आपकी पिंडलियां पतली थी। हजरत उमर फारूक दराज कद के थे। जब हजरत उमर फारूक पहुंचते और यहाँ हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद भी पहुंच जाते, छोटे कद का फायदा उठाते हुए अब्दुल्ला बिन मसूद पहले झुक जाया करते थे और हुजूर की नालें उठा लेते। अल्लाह अकबर। फिर नालें उठाने के बाद क्या करते? झाड़ के मस्जिद के कोने में रख देते। नहीं, पढ़िए बुखारी शरीफ, पढ़िए बुखारी शरीफ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नालें पाक वो जोड़े मुबारक उठाकर, एक रिवायत में आता है कि आपने यहाँ बड़े बटन लगाए हुए थे, गिरेबान खोल लेते और दोनों नालें पाक कमीज के अंदर डाल लेते। दोनों नालें पाक कमीज के अंदर डाल लेते। और दूसरी रिवायत ये है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जूता मुबारक इस आस्तीन में, दूसरा इस आस्तीन में। फिर क्या मस्जिद के बाहर खड़े रहते? मस्जिद के बाहर खड़े रहते। अरे हमने पहले कहा कि जिस चीज को मेरे आका से निस्बत हो जाए, जिस चीज को मेरे आका से निस्बत हो जाए, निस्बत वाले लोग उसका बड़ा एहतराम किया करते हैं। और तुम्हें क्या पता कि इस नालैन को निस्बत किससे है? हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के बाहर खड़े रहते। नहीं, यहाँ एक नाल शरीफ एक आस्तीन में है, दूसरा दूसरी आस्तीन में है, और नियत बांधते हैं नमाज की। अल्लाहु अकबर। नमाज पढ़ने खड़े हो जाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रहती दुनिया तक के तमाम आशिकाने रसूल को ये पैगाम दिया है, तुम्हें क्या मालूम मुझे जो आज रुतबा मिला है, मकाम मिला है, इस नाले पाक के सदके से मिला है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कुर्बान जाऊं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो नाले पाक। अजीज़ान मोहतरम, ये है मकाम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाले पाक का। तो बताइए, जो सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाले पाक का इतना एहतराम किया करते थे, वो सरकार का कितना एहतराम करते होंगे? सरकार की आल का कितना एहतराम करते होंगे? सरकार की अहले बैत का कितना एहतराम करते होंगे? ये सारी चीजें हमें सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अजमाइन की इस सीरत मुबारका से मिलती है। पता चला कि नालैन की फजीलत क्या है, नालैन की फजीलत क्या है। कुर्बान जाऊं, एक शख्स है, एक नौजवान है, यहूदी का बेटा है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वाक़या बयान फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि उसे बाप ने भेजा कि जाओ सौदा लेकर आओ। वो बाजार आया सौदा लेने, गली में जैसे आता है तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर निगाह पड़ जाती है, चेहरे अनवर पर निगाह पड़ जाती है। वह अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। हज़रत हसन बिन साबित फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप जैसा हसीन व जमील मेरी आंख ने देखा ही नहीं। वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, और आप जैसा हसीन व जमील देखता कैसे किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, ये मुझ पे फतवे नहीं लगाना, लगाओ तो हजरत हसन बिन साबित पे फतवा लगा के दिखाओ कि बेऐब जात तुम खुदा को मानो और बेऐब जात रसूलुल्लाह को भी मानते हो, ये शिर्क हो जाता है। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है, हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। कौन कह रहे हैं? सहाबी रसूल कह रहे हैं। और ये नात हजरत हसन ने किसी घर के कोने में बैठ के नहीं पढ़ी, बल्कि हुजूर के सामने ये अशआर पढ़े हैं, हुजूर के सामने ये अशआर पढ़े हैं। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ, या रसूल अल्लाह, जैसा आप चाहते थे अल्लाह तबारक व तआला ने वैसा आपको बनाया है, आप पैदा फरमाया। तो हसीन व जमील चेहरे पर जब निगाह पड़ी तो कुर्बान हो गया रसूलुल्लाह पर, इश्क हो गया रसूलुल्लाह से। अल्लाहु अकबर। फिर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पीछा करता है। मेरे आका मस्जिद नबी में तशरीफ लाते हैं, मस्जिद में तशरीफ लाए, आपने नालैन उतारी, अब सहाबा दौड़ते हैं नालैन के लिए, वो पहले खड़ा हो जाता है ताकि हुजूर के नालैन सीधे कर लूं।
जोड़े सीधे कर लूं। वो जोड़े सीधे करने वाला जब इसके रसूल की दौलत से माला माल हुआ, जब निगाह नबूवत का वो चेहरा देखा, चेहरा मुस्तफ़ा देखा, उसने मुस्तफ़ा देखा, कुर्बान हो गया, दिल में इश्क बढ़ता गया, कमजोरी आती गई। बाप ने कहा खैर तू कमजोर होता जा रहा है, तू सौदा लेने गया था, सौदा लेकर आया? कहा हाँ सौदा लेकर आया हूँ। कहा दिखा सौदा किधर है? कहा वो सौदा तुझे नजर नहीं आएगा, वो सौदा तुझे नजर नहीं आएगा, जो सौदा मैं लेकर आया हूं वो तुम्हें नजर नहीं आएगा। बाप नहीं समझा ये बातें बहकी बहकी कर रहा है, शायद हो सकता है ये पागल हो गया है, मजनू हो गया है, कहां से अपनी हालत पे छोड़ दो। वक्त गुजरता गया, इश्क बढ़ता गया, मर्ज बढ़ता गया, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फिराक, आपकी मोहब्बत बढ़ती गई, दिल में दरिया की तरह मौजन है। अल्लाह अकबर। जब बीमारी कमजोरी बढ़ती गई, बाप ने एक मर्तबा पूछा कि बेटे मैं काफी तबीब ला चुका हूँ, काफी डॉक्टरों को ला चुका हूँ, हर एक ने मुझे यही कहा कि तेरे बेटे को कोई मर्ज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। अब इससे खुद ही पूछ लो कि मसला क्या है। आज बस सिर्फ इतना बता दे कि माजरा क्या है। जब सारे तबीब ये कह रहे हैं कि इसे कोई मर्ज नहीं है, तू ही बता दे। कहा कि बाबा जान मैं बताता हूँ, क्या मेरी बात मानेगा? मेरी बात मानेगा? कहा मैं तुझ पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। तो अपने मुंह से कोई लफ्ज तो निकाल। जिंदगी की आखिरी सांसें हैं मेरे साथियों, जिंदगी की आखिरी सांसें हैं उस नौजवान की। उसने कहा कि हाँ अगर मेरी ख्वाहिश पूछना चाहते हो, मेरी इल्तिजा पूछना चाहते हो, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास। मैं उन पर दीवाना हो चुका हूँ, मैं उन पर आशिक हो चुका हूँ। बस एक मर्तबा उन्हें जाके पैगाम दे दो कि मैं उनका दीदार करना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। जाओ उन्हें पैगाम दे दो। बाप ये सुनकर जलकर राख हो जाता है कि हम यहूदी लोग हैं, हम उनके दीन को नहीं मानते, हम कैसे जाएं। फिर ये बेटे से वादा भी कर चुका था कि मैं तेरी हर बात मानूंगा। उसने कहा कि अच्छा मैं जाके पैगाम देता हूँ। जाके रसूलुल्लाह को पैगाम सुनाया कि आपके लिए कोई आशिक तड़प रहा है, कोई आशिक तड़प रहा है, मेरा बेटा जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, वो आपको याद कर रहा है कि आप चल कर आएंगे हमारे घर। मेरे आका ने फरमाया क्यों नहीं, चलो अभी चलते हैं। सुना है आप है आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे आका तशरीफ लाए, जब घर में दाखिल हुए ना, बाप ने बुलंद आवाज से कहा कि बेटे आंखें खोल, देख कौन खड़ा है। बेटे आंखें खोल, तूने जिसके बारे में कहा मैं उन्हें लेकर आया हूँ, जरा अपनी आंखें खोल। जिंदगी की आखिरी सांसें हैं। अरे वो नौजवान जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जोड़े सीधे किया करता था, नाले मुबारक सीधे किया करता था, जब मेरे आका घर तशरीफ लाए उस नौजवान ने आंखें खोली, आंखें खोली और अर्ज की कि मुझे अपना कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नालैन को अपनी सरों का ताज बना लेता है। यारो मैंने पहले कहा कि इसकी निस्बत किसी आम आदमी से नहीं है, इसकी निस्बत इमामुल अंबिया से है। हमें ताने देने वालों, जब तुम्हारी बात आए तो अपने मौलवी की गाड़ी के टायर को भी चूमने लग जाते हो। हाँ, उनके टायरों को भी चूमने लग जाते हो, गाड़ियों को भी चूमने लग जाते हो। हमने फिर भी तुम पर कोई फतवा नहीं लगाए, हमने कोई एतराज नहीं किया। चाहे तुम मौलाना का चेहरा चूमो, चाहे तुम उनके हाथ चूमो, चाहे उनकी गाड़ी चूमो, चाहे तुम उसके टायर चूमो, हमें एतराज नहीं है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जब आशिक रसूल अपने सीने पे नालैन का बैज लगाए तो तुम्हें भी एतराज नहीं होना चाहिए। La
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. وہ ٹائر چومے انہیں شرم محسوس نہ ہو، ہمیں بیج لگاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. ہاں وہ گاڑیاں چومیں انہیں کچھ شرم محسوس نہ ہو، ہم حضور کے نالین کا بیج لگائیں ہمیں شرم آتی ہے. یار لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا لگا لیا ہے. خدا کی قسم عشق ایسے نہیں ہوتا، محبت ایسے نہیں ہوتی. جنہوں نے پتہ لگایا ہے کہ حضور کی نالین کی عظمت کیا ہے، میرے آقا گھر تشریف لائے اور اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر قربان ہو چکا ہوں، مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان کیجئے، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. بس زندگی کی آخری سانسیں یہاں کلمہ پڑھتا ہے وہاں روح قبض ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے. اب آپ نے کہا کہ یہ اب آپ کا ہے ہمارا نہیں ہے، قربان جاؤں. میرے آقا نے فرمایا جنازہ اٹھاؤ، اسے ہم غسل دیں گے، اسے ہم خود کفن دیں گے، اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، اسے خود اپنے ہاتھوں سے دفنائیں گے. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش آقا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش آقا کی دھوم. مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، اور رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ابھی 12 ربیع الاول آنا ہے، آپ تازہ دم ہیں کہ یا تھک گئے ہیں؟ اور اس سے پہلے انشاءاللہ ایک ریلی بھی آئے گی. ہاں اس ریلی میں آپ نے بھرپور شرکت کرنی ہے. وہ ریلی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی ریلی ہے. اور آپ کے پاس اگر بائک ہے تو بائک لائیے، اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو سائیکل لے کر لائیں، آپ کے پاس اگر گاڑی اللہ نے دی ہے تو گاڑی کے ساتھ آئیں، نہیں تو ٹانگیں تو اللہ نے دی ہیں، ٹانگوں پہ چل کر آئیں. اور آپ کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا جھنڈا ہو، سبز جھنڈا ہو، اور درود شریف پڑھتے ہوئے آئیں. انشاءاللہ یہ ریلی مثالی ریلی ہوگی انشاءاللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت باسعادت ہے. میں تمام چھوٹے بڑے جوان بوڑھے جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کو اپنی طرف سے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے ضرور آنا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا انشاءاللہ. بروز جمعہ بعد نماز عصر جامع مسجد TNT سے یہ ریلی نکالی جائے گی، تو آپ نے باجماعت نماز TNT مسجد میں پڑھنی ہے. 5:30 بجے وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، وما علینا الا البلاغ.